बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। पंजाबी दुनिया के जहीन तरीन लोग ने। पंजाबी बड़े मेहनती ने। पंजाबी मर्द जिथे अपने कलम राही पंजाबी माँ बोली के अदब विच अनमुला वधा करते पे ने, उत्थे पंजाबी सुआणियां भी किसी तो घट नहीं। ये खास मुलाकात प्रोग्राम में तुसीं जानते हो असीं एक जीनियस पंजाबी नूं तुहाडे रूबरू करीदा है। वो पंजाबी जिहड़ा कलम ते किताब नाल जुड़िया होवे। अज भी असीं एक ऐसी शख्सियत नूं लैके तुहाडे नाल हाज़र हाँ, तुहाडे सामने हाज़र हाँ जिन्हां ने कलम ते किताब नाल रिश्ता बड़ा मजबूत है। उन्हां दा तारुफ मैं की करावां, वो खुद किसी तारफ के मुहताज नहीं है। मैडम रंजीत कौर सवी जी चढ़दे पंजाब की बहुत बड़ी शायरा ने, बहुत महान इंसान भी ने, बहुत खूबसूरत तख्लीकार होने के नाल नाल उन्हां दे तुसीं जदों गल्लां सुनो तो बंदा हैरान रह जाता है कि किन्नी पाए दियां सोहणियां सोहणियां गल्लां करते हैं। मेरा चढ़दे पंजाब विच पहला तारुफ इन्हां नाल ही होया सी ते मैं तुहानूं दसना चाहांगा। मैं ते रंजीत कौर सवी होरां ने रल के किताब भी की कहानियां दी। पंजाबी अदब की तारीख विच पहली दफ़ा इंज होया कि कहानी लहंदे पंजाब तो शुरू हुई होवे ते अंत उहदा चढ़दे पंजाब तो होया होवे। कहानी डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार बुखारी लिखनी शुरू की, अंत रंजीत कौर सवी जी ने किया। सरहद पार 4 किलोमीटर किताब असां रल के लिखी। मैनूं बड़ी खुशी महसूस हो रही है अज रंजीत कौर सवी जी होरां नूं अपने रूबरू देख के अपने नाल वीडियो लिंक दे उत्ते। ते रंजीत कौर सवी जी अपने पिछोकड़ बारे कुछ दसो। तुहानूं जी इहनूं कहने आ, अपने पिछोकड़ बारे कुछ दसो तुसीं। सत श्री अकाल जी और बहुत बहुत शुक्रिया गज़नफर हुसैन जी तुहाडा, तुसीं इस चैनल के थ्रू मैनूं सब दे रूबरू कर रहे हो। तो जी मैं अपने जीवन बारे ये दस रही हाँ कि मैं पटियाला सिटी तो बिलोंग करती हाँ। मम्मी पापा मेरे पटियाला नहीं रहिंदे, परसट पिंड तो रहिंदे हैं, नाल ही है, थोड़ा मतलब काफ़ी किलोमीटर्स दूर है। पंजाब दे विच एक बरसट पिंड हैगा, उत्थों बिलोंग करदे सी। अच्छा। ते मैरिज होने तो बाद वो पटियाला शिफ्ट कर गए। पटियाला शिफ्ट होए तां पटियाले जदों उन्हां दी मैरिज हुई तां 14 साल तक बेबी नहीं होया और मैं उन्हां दी आफ्टर 14 ईयर तो बाद मैं फर्स्ट बेबी हाँ उन्हां दी, ते इसलिए लाडा चावां नाल पाली गई हाँ। अच्छा। और मैं सब तो वड्डी हाँ घर दे विच, ते मेरा एक छोटा ब्रदर है, एक छोटी सिस्टर हैगी आ। मेरी स्टडी पटियाला सिटी तो हुई आ। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन जिहड़ा है कॉलेज है मेरा, उत्थों मेरी ग्रेजुएशन हुई आ। ते स्कूल और कॉलेज टाइम दे विच बहुत सारे जिहड़े शौक सी वो चलते रहे वन बाय वन करके, है ना। शौक हर एक इंसान दे हुंदे हैं ते कईयां दे पुग जांदे हैं, कईयां दे नहीं पुगदे, है ना। कईयां दी प्रॉब्लम्स हो जाती है, कईयां दी नहीं, बट एज सच सारा कुछ स्मूथली चलता रहा, है ना। पापा ने एक गल कही सी कि क्योंकि चलो पापा मम्मी इन्ना पढ़े लिखे नहीं है, बट वो ये सोचते सी कि ठीक है बच्चे पढ़ जान तां अच्छा कुछ कर जाएंगे फ्यूचर दे विच। ते उन्होंने इको गल समझाई सी कि बच्चे जे तुसी कदे जिंदगी दे विच किसी भी पेपर चो या क्लास चो फेल हो गए तो मैं बस उसी टाइम तो तुहानूं स्कूल या कॉलेज तो हटा लेना। सो वो दिन याद करते हैं पापा नाल मम्मी नाल एक प्रॉमिस किया सी कि हाँ नहीं पापा भी ठीक है तुसी सानू मौका दे रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा, है ना। ते जिंदगी च कदे तुहानूं इस चीज़ का नहीं देखने को मिलेगा कि असी कदे जिंदगी दे विच कुछ नहीं करांगे, है ना। ते कोशिश है, थोड़ा आशीर्वाद चाहिए, वो चलता रहेगा नाल साडी जिंदगी दे, बट स्टेप बाय स्टेप जो भी साडी लाइफ दे विच होएगा वो, है ना, चलता रहेगा, परमात्मा वालों मिल ही जाना। तो ये इस तरह का असी एक प्रॉमिस करके चल पे, है ना। ते मैं अपनी ग्रेजुएशन की एंड उस तो बाद पापा ने चलो मैरिज करती। मैरिज हुई तां उस तो बाद एटलीस्ट फर्स्ट बेबी, है ना, सेकंड बेबी एंड थर्ड बेबी, चलो ये भी चलता रहा, है ना। ते स्टडी जिहड़ी हैगी आ, स्टडी मेरी आफ्टर मैरिज तो बाद भी चलती रही, क्योंकि मैनू याद है कि ग्रेजुएशन जो मेरी सी फर्स्ट सैम दे सैकेंड हाफ दे विच मेरी मैरिज हो गई सी। ते अपनी ग्रेजुएशन मैंने मैरिज तो बाद कंप्लीट की, उस तो बाद बेबीज हो गए, घर के कामां च पै गए, है ना। कुछ इस तरह का एज सच जिवें लाइफ सब दी निकलदी हुंदी है उवें चलदी रही।
ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨਾ। ਸ਼ੌਂਕ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਬਸ ਚੁਲਬੁਲੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਖੇਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਪ ਡਾਊਨਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਅਸੀਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਟਲੀਸਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪ ਵੀ ਆਏਗਾ ਡਾਊਨ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲੰਘੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮਮਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਵਿਲੇਜ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚੱਲ ਆਏ ਹਨਾ, ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਪਟਿਆਲੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਟਰਗਲਸ ਕੀਤੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਕਦੇ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਦੇ ਸਿੱਖਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬੱਦਲ ਕਾਫੀ ਲਿਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਸ਼ਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਬਾਰਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵਜੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਜੀ ਗੁਜ਼ਨਫਰ ਸਨ ਜੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੀਂਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਭੀ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ, ਸੁਣ ਲਈ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਸਿਰਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਵਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਦਲ ਗੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਸਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਮੂਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੌਣ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੀਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਲਿਖੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਕਿਦੋਂ ਜੁੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵੀ ਜੀ। ਜੀ 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 ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਿਵੇਂ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੌਬੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਜਸਟ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵਿਚਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਨੇਬਰਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਉਮਰ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨੇਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਸਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਛਪਵਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲਾਈਕ ਤੂੰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਫਾਈਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਪਾਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਬੜਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਆ ਚੀਜ਼। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਗਬਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਦਾ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਵਿ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਨਜ਼ਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਸ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਹੀ ਵੈਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਭੇ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਈਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਮ ਗਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਸ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਰਟ ਨੇਮ ਵੈਸੇ ਸਭੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੈਨ ਨੇਮ ਮੇਰਾ ਸਭੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਸਭੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੂੰ ਛਪਵਾਉਣਗੇ, ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਕਰੇਗਾ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਮੈंने ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਸਤਰ ਸੇਮ ਜੀ ਸੀ, ਤੇ ਐਸਤਰ ਸੇਮ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਡਾਇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਛਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਲਿਖੋ, ਅੱਛਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖੋ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ, ਕਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਗਜ਼ਲਾਂ ਮੈਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਟੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਖੁੱਲੀ ਨਜ਼ਮ, ਰਚਨਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਾਵਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਰ ਮਤਲਬ ਵਿਦਾ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਟ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਬਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਟਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮਾਫੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਜੇ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇ ਮਾਫ। ਮੈਂ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮਾਫੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇ ਵੀ ਮਾਫ। ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਤੱਕ ਫੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕੇ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ। ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ, ਥੱਕ ਥੱਕ ਕੇ ਜੇ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਸੁੱਖ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਰਦ, ਤੜਫ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਦਰਦ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਆਵੇ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾ ਸਕਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਤੇਰਾ, ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ ਉਹੀ ਜੋ ਕਰਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਛਪੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਕਿ ਗਜ਼ਨਫਰ ਜੀ, ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਬਾਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਨਮਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਡਮ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਸੇਵੀ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਗ ਸਤਰੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਸਰਨਾਮੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੜੀ ਪਰੋਏ ਮੋਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਜੋੜੀਆਂ ਜਗ ਥੋੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਂਝਾ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ, ਕਾਵ ਸੁਨੇਹਾ, ਚੰਦ ਸਿਤਾਰੇ ਜੁਗਨੂ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਔਰ ਕਾਰਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ।
हाँ ਤੇ जी, ਮੇਰੀ हाँ जी। ਖੁਦ ਦੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਿਤਾਬ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਮੇਰੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਵਾਹ। ਸਭਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਹੀ। ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਰਚਨਾ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਰਜਿਸਟਰਡ। पंजाबी साहित्य सभा बाबा बकाला और शिव नामदेव अपना घर हुशियारपुर वाह। पंजाबी नाम नाल सन्मानित किया गया है। पंजाबी श्रोमणी पंजाबी लिखारी सभा रजिस्टर्ड मोहाली तो ते होर भी वाह। बहुत सारिया संस्थावां ने जिन्हां वालों मैं सन्मान लै चुकी हाँ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਛਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ अच्छा ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਜੀ ਹੈ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਇਸ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਛਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੋ ਗਏ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਗਿੱਧਾ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ जो अच्छा। नेशनल गिद्दा प्रेजेंट कर चुकी है नेशनल लेवल पे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ ने जिमें रिसेंटली मतलब भी बहुत सारे लोग होंगे ने जिमें लेडीज़ होंगे ने लेडीज़ अपनी गल नहीं कर सकदियां बिल्कुल मतलब अपने घर दे विच मैंटली अपसैट होंदियां कई बार तो वो उभरन दे वास्ते कुछ नहीं उन्होंने मिलता हैगा तो मैं अपने वालों मैंटोर के तौर पर भी वर्क करती हाँ जो साडे एक ग्रुप जर्नी ऑफ हैप्पीनेस ग्रुप ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੇਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਵਾਂਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਟ ਬਸ ਦੇਖਣ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਹੀ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ ਹਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਸ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਗਜ਼ਨਫਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 1 to 5th ਕਲਾਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ 5th ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹੀ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹੀ ਚੱਲੇਗਾ हाँ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਨੋ ਸੀ ਔਰ ਰਾਨੋ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਨਾ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰੇਂਗੀ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਰੱਖੇਂਗੀ ਵੀ ਤੇ ਕਰੇਂਗੀ ਵੀ ਹਨਾ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਜ਼ਨਫਰ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਮੈਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੋਲ ਪੁੱਗੇ ਨੇ ਹਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਹਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 30 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ
ਆਬਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਕਦੀ ਸੁੰਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਖਲੀਕਕਾਰ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ, ਹਾਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ, ਤਕਰੀਬਨ 450-500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਛਾਪਾਂਗੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਗੁਜ਼ਨਫਰ ਹੁਸੈਨ ਜੀ, ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਰਾਈਟਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸਨ, ਸਿੰਪਲ ਆਮ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊੜਾ ਡਾੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਬਜੈਕਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਸਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ +1 +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਾਲਜਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤੇ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸਿਹਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੇਜਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ, ਨਜ਼ਮ, ਗਜ਼ਲ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਭਾ ਕਾਵਿ ਉਤਸਵ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਤਲਬ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ।
ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮਾਂ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਦੁਆਵਾਂ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਬਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਮਾਝੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੁਆਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਸੰਜਾਨ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੌਣ ਰੁੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹਣਗੇ? ਮੈਡਮ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਸਭੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 1+ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੰਦੇ ਭਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਾਂਝੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲਿਖੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਸਰਹਦੋਂ ਪਾਰ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਧੰਮੀ ਨਾਲ ਟੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੋਇੰ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ, ਇਸ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਮੇਰੇ ਉਸ ਘਰ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਾਲਪਨਾ ਲੰਘਾਇਆ, ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਟੁਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਰਹਦੋਂ ਪਾਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਿਆਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ 60 ਵਰ੍ਹੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਣ ਪਾਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਬਹੁਤ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਗਿਆ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬੜਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਲਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰ ਅੰਦਰ ਬੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਾਂਟੇ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਵਾਨੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿੱਪਲ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਫਸਲ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂ ਉੱਡਣ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਣ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਡਮ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਸਭੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਸਭੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਸਕਣ, ਮੁਕੰਮਲ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਸਕਣ। जी गुजरफर हुसैन जी, कहानी का अगला हिस्सा जो है मैं पूरा करांगी जी। एक दिन गुलाम रसूल मर गया। बिल्कुल। कावां ने रोला
ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਭੇ ਕਾਂ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਕੋਟ ਦਿਆਲ ਦੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾਲੇ ਵਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਦਿਆਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਬਾਲਪੁਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਨੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਔਰ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ 2 ਰਾਈਟਰਸ 2 ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ 2 ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰੀਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਹਰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਭੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਰਾਈਟਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਈਟਰਸ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਛਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਲੁਫਤ ਉਠਾਉਣਗੇ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜੀ। नहीं क्यों नहीं जी, क्यों नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जसवीर सिंह राणा साहब मेरे नाल भी बड़ा प्यारा करते हैं, बड़ी मेहरबानी करते हैं, बहुत शफकत करते हैं। तो बिल्कुल जी उन्होंने कहानी का जो अगला हिस्सा लिखा वो बहुत वधिया लिखा। तो उन्होंने कहानी क्या है तो मैंने उन्होंने कहा ना, तुहानूं भी दस्सिया, मैंने उन्होंने कहा कि कहानी खत्म नहीं हुई डॉक्टर साहब, कहानी अगां चलेगी हरे। फिर मैं कहा जी तुसीं फिर चलाओ। उन्होंने फिर क्योंकि बहुत बड़े कहानीकार ने, पंजाबी कहानी का बड़ा सोहना चेहरा ने वो चढ़ते पंजाब विचों, उन्होंने फिर कहानी अगां बताई। अच्छा हुण क्योंकि प्रोग्राम के अंत वल जा रहे हैं, रात भी काफ़ी डूंगी हो चुकी है, बाहरों मींह भी साड़ा रुक गया, कणियां रुक गई ने। तो अच्छा हुण मैं तुहानूं कहांगा कि तुसीं ये साडे पंजाब वासियां नूं लहिंदे पंजाब वालियां नूं की सुनेहा दिओगे? सुनेहा दिओ जी। अंत विच सुनेहा मैं बस यही देना चाहनी हाँ कि जिंदगी हर एक इंसान लई बहुमूल्य हैगी है ना, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ one by one, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਗੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪ ਡਾਊਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਗੇ ਉਹੀ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਚੰਗੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਉਠੋ ਹੈ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖੋ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਸਭ ਦੀ ਤੇ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਟੀਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਚ ਰਹੋ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੀਮੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ ਹਨਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੀ ਇਨਸਾਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ। ਵੀ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਇਹੀ ਸਭੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ, ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਇਹੀ ਸਭੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰਿਹਾਈ, ਮੰਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰਿਹਾਈ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਜ਼ਨਫਰ ਹੁਸੈਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਔਰ ਸਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੈਥਾਰਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਨਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਰਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਨ ਕਰ ਦੋ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦੇਵੀਏ, ਬੋਲੀਏ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਰਸੀਲੀਏ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਗੈਰ ਛੁਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੋਹਣਾ ਬੋਲੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਗ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੁਰਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੂਫੀਆਂ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ PHD ਪੰਜਾਬੀ TV ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜੀਨੀਅਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਗਜ਼ਨਫਰ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।